राजधानी आज उद्घाटन हम সেইটো কাৰণে আজি গোটেই এমএলএ বহি আছে গোটেই আমনি আছে বেশি গাড়ি আছে গাড়ি নম্বর দেখুন গাড়ি নম্বর 03126 আজি উদ্ঘাটন হব রাজধানীর সেইটো কাৰণে আজি प्रोग्राम चले आसे जो क्षेत्र के अलग उन्हें संग लाया है आपकी गरिमामय उपस्थिति भी याद रहेगी विकास क्या सीढ़ी आबाद रहेगी। इन्हीं पक्षों के साथ मैं राजकुमार चौहान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सायराम से 3 नई गाड़ियों के शुभारंभ कार्यक्रम के क्रम में उजाई में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री सायराम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सायराम गुवाहाटी एक्सप्रेस तथा सायराम कोलकाता रेल वेतन रहिब এই নাম্বার সবে রেল হুজাই রেল স্টেশনে আছি হুজাই রেল স্টেশনত আছো আমি আজি রাজধানী এক্সপ্রেস আজি মানে উদ্ঘাটন হব এই কারণে वासियों के लिए भी यह खुशी का विषय है कि इन 3 गाड़ियों का स्टॉपेज स्टेशन पर दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है हमारे सम्मानीय अतिथिगण क्रमशः माननीय विधायक उजाई श्री रामकृष्ण घोष महोदय, माननीय म्युनिसिपल चेयरमैन महोदया उजाई श्रीमती चतुर्थी विश्वास महोदया, श्री दिलीप धर महोदय अध्यक्ष भाजपा जिला उजाई जिला, श्री कमल दत्ता महोदय सामाजिक कार्यकर्ता उजाई, श्री अर्जुन मजुमदार स्टेट बीजेपी एससी मोर्चा जनरल सेक्रेटरी, श्री प्रणव घोष वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कोर्ट उजाई। मैं हमारे रेलवे की ओर से सहायक मंडल इंजीनियर महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे सम्मानीय के माननीय विधायक उजाई श्री रामकृष्ण घोष महोदय का গাড়ীটো গৈ আছে ৰাজধানী গৈ আছে এতিয়া চাব লাগিব ৰাজধানী গৈ আছে এতিয়া बजेट মানে উদ্ঘাটন হৈছে আজি গৈ আছে। बहुत धन्यवाद महोदय। मैं हमारे उपस्थित स्टेशन अधीक्षक से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम इस एक्सप्रेस को शुरुआत करने के लिए पूनम गामचा से स्वागत करें। मैं पुनः से अनुरोध करना चाहता हूँ वे दिलीप धर महोदय अध्यक्ष भाजपा जिला उजाई जिला का स्वागत करें पूनम गामचा से। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे एसएस महोदय से वे श्री कमल दत्त महोदय सामाजिक कार्यकर्ता उजाई और पूनम गामचा से स्वागत करें। स्वागत करें। कैसे ভোট দিছে কালা কালা দিছে
अधिवेशन अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे हमारे बीच उपस्थित मनोज दास जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का पूनम गमछा से स्वागत करें। मैं ऐसे से पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तम दास पूर्व प्रेसिडेंट बीजेपी बुजाई का पूनम गमछा से स्वागत करें। साथ ही अनुरोध है कि वे श्री राजकुमार ठाकुर जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का पूनम गमछा से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सम्मानीय अतिथि एवं माननीय विधायक बुजाई श्री रामकृष्ण बोस महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच वरिष्ठ हमारे उपस्थित आईसीएल प्रणाम घोष चांगलिया उपस्थित सभापति जिला उपस्थित डेवलपमेंट तो কৰিব লাগে কিন্তু কি ডেভেলপমেন্ট কৰি যোৱা মুখৰ সেক্ৰেটাৰী তেখেতে প্ৰথমে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে আমি চাই থাকিব নালাগে পলিচি কৰিব নালাগে এক্ট ইজ পলিচি। তো এক্ট ইজ পলিচি আণ্ডাৰত আজি সমপৰিচিত অঞ্চলত আইজল লিগাল আমাৰ পাই আপোনালোকে যে কানেক্টিভিটি ৰেগুলেশ্যন যে ভাৰতৰ কাম কৰিছে তেতিয়া 2014 তেখেতে আধাৰ শিলা স্থাপন কৰে। আজি যিটো হ'ল প্ৰায় 10 বছৰ পুৰা ৰেলৱে কানেক্টিভিটিৰ ভিতৰত একো সোমাই দিয়া এনে দূৰদৃষ্টি নেতা আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে। আজি এইটো হোৱাৰ কাৰণে এই ৰেলৱে কানেক্টিভিটি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে এক্ট ইজ পলিচিৰ মাধ্যমে আজি প্ৰায় 77,000 crore ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। আগতেতো চলা নাছিল, কেতিয়াও চলা নাই আগতে। ফলত কি হৈছে চাৰিআলিতে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী জন্ম আজি তেখেতলোকে বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ এই চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত এনেধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক হ'ব। তেতিয়াৰ দিনত প্ৰায় 2,000 কোটি টকা দিয়া হৈছিল যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিলে তেতিয়া প্ৰায় তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰ 10,000 কোটি দিয়া হয়। লগতে 77,000 বছৰ বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামত আজি আইজলটো হোৱাৰ পিছত কি হ'ব আৰু প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আই আছে যিটো ৰেলৱে মায়ানমাৰৰ লগত বৰ্ডাৰ ছেকেণ্ড কালাজান প্ৰজেক্ট চলি আছে। আপোনালোকে কালাজান প্ৰজেক্ট মানে তাকে এইফালে চিধা গ'লে কলিকতা চিলিগুৰি হৈ আমি যাব পাৰোঁ চিকেন যিটো চিকেন
আরো একটা অল্টারনেটিভ রুট বলা হয়েছে শুধু 500 কিলোমিটার এই রাস্তা দিয়ে যদি যায় 500 কিলোমিটার রাস্তা আমার সেই প্রজেক্ট প্রায় অলমোস্ট কমপ্লিট অর্থাৎ আইজল থেকে যা দিন হচ্ছে এই ট্রেনটিতে নর্থ ইস্টার ভিতর পুরো কানেক্টিভিটি দরকার আছে না দরকার আছে অর্থাৎ রুট এক পলিসি করে থাকলে নম্বর এক পলিসি করতে কানেক্টিভিটি আজি আমি বর্ধমান উপলব্ধি করেছি আজি হুজার কৃষ্ণ অঞ্চলত আমি থাকি হুজার কৃষ্ণ অঞ্চলত থাকি থেকে ফিল হয়েছিল যাতে এক্সট্রিম একদম এন্ডিং পয়েন্ট কিন্তু এইটা ফিল হয়েছে আমি বলতে পারবো কিয় কারণ তার উপরেও আজি এইমাত্র যেটু ট্রেন কল সাইরাম টু কলিকতা সাইরাম টু কলিকতা হুজার স্টপ দিয়া হচ্ছে ভাল্লামা হুজার কারণে লগতে ট্রেন কানেকশন যিমান হ'ব ট্রেন কানেক্টিভিটি যিমান হ'ব সিমানে আৰ্থিক ডেভেলপমেণ্ট যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আমি উন্নয়নৰ যিটো গতি নহ'ব আৰু এইটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৰিছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে এইটোৱে একমাত্ৰ ৰাস্তা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিজোৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা ৰাজ্যত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম আজি আমাৰ হোজাই অঞ্চলত আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব এই যে গেট 1 নম্বৰ গেটবোৰ তাৰ ওচৰতে আচলতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিমান কেতিয়া প্ৰগতি হ'ব টেণ্ডাৰটো अभी ये हेडक्वार्टर में है हेडक्वार्टर का से अर्थात टेंडरिंग को हो जाओ अर्थात काटे होते हैं काफी दाम लगे बाकी पर ट्रेन लेके तो ट्रेन एनो ट्रेन गेट बंद पड़ी हुई लगे तो 100% व्यवस्था करा है सेटा प्लान करना एटो रेल फॉरेस्ट कंपोनेंट में रेडी होगा और आपका लोगों को क्या आगे যদিও লংকালি লংকা সময়তে আরম্ভ হয়েছিল এই আরম্ভ वहाँ में बहुत आंदोलन चल रहा है ये देखना पड़ेगा रेल का क्या काम है और मैं सोचा था डीआरएम आएंगे डीआरएम आने से सामने हम बात करेंगे डीआरएम को ये सोचना चाहिए डीआरएम को मैसेज देना चाहिए विषय क्या है ये रखना चाहिए खाली स्टेट गवर्नमेंट ये कर नहीं सकता ये रेल डिपार्टमेंट को ही करना पड़ेगा उधर में स्लो क्यों चल रहा है उधर में काम क्यों नहीं जल्द से जल्द खत्म करके अगर कुछ प्रॉब्लम है जल्द से जल्द खत्म करके वहाँ में रेलवे को खत्म कर देना चाहिए विजय का अलग नहीं आसमान है इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है रेल डिपार्टमेंट से अनुरोध है सरकार का जो आरोपी यानी हमारा जो देश हो रहा है वो देश जल्द से जल्द खत्म करें और ये हमें रेल का माध्यम से जितना संभव है ये करना चाहिए हमें ऊपर में जो नहीं है लाइटिंग व्यवस्था नहीं है अगर रेल का माध्यम से होगा तो गवर्नमेंट लाएगा म्यूनसिपैलिटी में जानकारी देना चाहिए यहाँ में एवरीडे स्ट्रेचिंग होता है शूट का ऊपर वहाँ में कुछ लोग बैठ के वहाँ में अड्डा लेते हैं वो अच्छे वजह से जा नहीं पाते इसलिए इसका आप लोगों को देखना पड़ेगा विषय क्या है जरूरत पड़े तो रेल प्लस म्यूनसिपैलिटी प्लस मैं विधायक के नाते आप लोगों से बैठेंगे इसका जल्द से जल्द करना पड़ेगा करेंगे आज हमारा बीच में राहत खाता से हमारे आने वाले थे वो गुवाहाटी में आज हमारा भारत के प्रधानमंत्री आगे से एक और देखा है स्पेशली उसे एक और हमारे लोग वाला से कारण वो सेंट्रल डिपार्टमेंट विषय है कि आप लोगों का हो नहीं पा रहा है हमारा एमपी का माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई हो ऐसे भी में इस बार कोई डेवलपमेंट इस बार में जो हुआ हुआ इसका क्या है अगर कुछ है तो है नहीं है तो आप लोग के में क्या है हम लोग को पता नहीं अगर कुछ है करना चाहते हैं उसका विषय करेगा उसको इन्फॉर्म करें और यहाँ का जो एमपी है एमपी को भी इन्फॉर्म करें और म्यूनसिपैलिटी का जो एलओसी चाहिए क्या चाहिए वो हो जाएगा लेकिन ये मिनिमम इन्फॉर्म करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास हम ये कम्युनिकेट कर सकते कि ये करना चाहिए जब तक ब्लूप्रिंट हमारे पास पहुँचेगा नहीं तब तक हम खोल नहीं सकते
इसलिए आपका प्रति मेरा अनुरोध है कि DRM का माध्यम से एक बार सिद्धल समस्या करें, जरूरत पड़े तो DRM का साथ, MLA का साथ और हमारा जो MP साहब है एक साथ और जितना म्यूनसिपैलिटी से सबका साथ एक साथ बैठ के ये समस्या का समाधान करेंगे। बाकी और कुछ है तो आप लोग बोलेगा, बस मैं इतना ही बोल के मेरा वक्तव्य का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए मैं आपका सादर आभार प्रकट करता हूँ तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय सम्माननीय अतिथि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन माननीय श्रीमती प्रकृति विश्वास महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा दो शब्द कहें और अपने विचार प्रकट करें संक्षिप्त। नमस्कार। आज এই ধুনীয়াটা কাৰ্যক্ৰম আৰু আমাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সৌভাগ্যৱান যে এনেকুৱা কাৰ্যক্ৰমত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰামকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অধ্যক্ষ শ্ৰী দিলীপধৰ, লগতে উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী যাক কয় জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ৰেলৱে বৰ্ডৰ তেওঁৰ স্পেচিয়েলি কি দায়িত্ব আছে মই নাজানো, শুনিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ, তো তেওঁকো মই সন্মান জনালোঁ। আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষক বিশিষ্ট সমাজসেৱক কমল দত্ত মহোদয়, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতিদ্বয় আৰু দলপুখুৰী মণ্ডলৰ সভাপতি। তো আজি মই বিশেষ একো নকওঁ, কিয়নো ইমান আনন্দ লাগিছে আমাৰ মাজত যিখন আজি তিনিটা ৰেলৱে ইয়াতে ষ্টপেজ হ'ব বা আমি যাব পাৰিম বা আমাৰ যিখিনি সুবিধা কোনে কৰি দিছে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, হয়নে নাই কওক? আপোনালোকৰ আনন্দ লাগিছে নে নাই? তো আপোনালোকে হাত চাপৰিও নিদিয়ে, একো নিদিয়ে, এনেকৈ কৰিলে খুব ভাল নালাগে। তো আমাৰ কাৰণে তেওঁ 900 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ আমাৰ হোজাইবাসীৰ কাৰণে উপহাৰ স্বৰূপে আমাক দিছে। আমাৰ বিধায়ক মহোদয় অলপ আগতে কৈছে যে জগাৰ উন্নতি তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। তো এইবিলাকে হৈছে ডেভেলপমেণ্ট, কাৰণ এটা দেশৰ লগত এটা ৰাজ্যৰ লগত আৰু এটা ৰাজ্যত যদি আমি সমিল নাথাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ স্থায়ী যিখন আমাৰ ৰাজ্য সেইখিনি হয়তো উন্নতি কৰিব গ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এই মূৰৰ পৰা সেই মূৰলৈকে যাতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজ লৈ পেলাই আমি যাতে যাব পাৰোঁ, সেইখিনি সুবিধা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাক আজি দিলে। আৰু মই বিশেষ একো নকওঁ, ইয়াতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় অলপ আগত কৈ গৈছে যে আমাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ যিখন লাইটৰ ব্যৱস্থা, হয় আমি যোৱাবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি নোৱাৰা হৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ পইণ্টটো নাই বা খুবিও নাই, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপি যিমানখিনি পাৰিলোঁ আমি সিমানখিনি দিলোঁ। তো কেইদিন আগত একমাহ আগত মই ডিআৰএম অফিচত গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই PNEৰ লগত কথা বতৰাও হৈছে, কাৰণ ৰেলৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ভাৰ্চন এটা থাকে, হয়নে নাই? তো তাতে মই গৈছিলোঁ, কিন্তু তাতে মেইন মানুহজনক মই নাপালোঁ তাত, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে কথা বতৰাটো হোৱা নাই। তো আজি যিহেতু তেওঁ আছে ইয়াতে উপস্থিত, হয় আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়, ফ্লাইঅভাৰত বহুত ইনচিডেণ্ট হৈ আছে। এইখিনি কাম যদি আমাৰ ৰাইজক সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি অলপ ৰাস্তাটো দেখাই দিয়ক লাগে।
আমি পৌরসভা আছো, আমার বিধায়ক আছে, আমার এমপি আছে, আমার অসুবিধা নহয়। কারণ রাস্তাটো যদি আপোনালোকে দেখাই দিয়ে নিশ্চয় আমি তালৈকে পৌঁছাম। জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই কামটো আমাৰ অতি সোনকালে লাগে বুলি আজি আপুনি ধৰি লওক, আপোনাক এটা মেমৰেণ্ডামেণ্ট দিছে। হয়নে নাই? লাগে নে নাই? ফ্লাইঅভাৰৰ ফ্লাইট লাগে এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান কাম থাকে। আমি পৌৰসভা, ৰেলৱে বোৰ্ড, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট যিয়ে হওক, আমি যদি একেলগত যৌথভাৱে কাম কৰোঁ তেনেহ'লে যিকোনো কাম সুন্দৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কেইদিন আগতে মই ৰেলৰ লগত স্বচ্ছতা অভিযানত লিপ্ত হৈছিলোঁ। মই ৰেলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ গাৰ্বেজখিনি আপোনালোকে সজাই পৌৰসভাত দিয়ক, আমি কেৰি কৰিম। সেইটো কাৰণে যদি এটা শুল্কৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে এইটো টেণ্ডাৰ বেছে কোনোবাই কালেকশ্যন কৰে। মই কেইদিন আগত আমাৰ SSRৰ লগত কথা হৈছে যে তেওঁলোকেতো ভালকেও কালেকশ্যন নকৰে, তাৰপিছত কৰি পেলাই ক'ত পালে, আল্টিমেটলি দাম হৈ আছে কোনো জেগাত। তো আমাৰ চৰকাৰে বহুত কোটি টকাৰ পেনাল্টি ভৰিব লগা হৈছে। আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ অসম চৰকাৰে সেইটো কাৰণে মোদীজী কিন্তু বাৰে বাৰে মেছেজ দি আছে যে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে চকু দিয়ক। আমাৰ ইয়াতে পৌৰসভাৰ আমি SWMৰ যিটো প্ৰজেক্ট আমাৰ অলৰেডি চালু হৈ গৈছে। আমি গাৰ্বেজ কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰিম। যদি ৰেলৱে আমাৰ লগত যুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে আমি কাম কৰিবলৈ ভালো পাম আৰু আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। তো এইখিনি ডিমাণ্ড, দুটা ডিমাণ্ড আমি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখাব, আমি নিশ্চয় কামখিনি ছাকচেছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াকে কৈ মই ইয়াতে উপস্থিত, আমাৰ মাজত ইয়াতে ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, আমাৰ জিলা উপসভানেত্ৰী আছে, আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলে ইয়াতে উপস্থিত আছে। সকলোলৈ মই এটা ডাঙৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ইমান ৰাতি সিহঁতে যে আহিছে সেইবাবে। আৰু ইয়াতে জনসাধাৰণকো মই বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ মিডিয়াৰ ভাইসকলে ইয়াতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোককো মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ মন্তব্য ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি জয়। बहुत आभार महोदय, आपके विचारों से, मतलब आपके बहुमूल्य विचारों के लिए मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ। तथा हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता माननीय कमल दत्ता महोदय सर, मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना संक्षिप्त विचारों से हमें अभिभूत करें। धन्यवाद। নমস্কাৰ। আজিৰ এই অভিনৱ সন্ধিয়া অনুষ্ঠানত সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হোজাই পৌৰসভা চেয়াৰপাৰ্চন চৌধুৰী ৰাণী বিশ্বাস মহোদয়া, ভারতীয় জনতা পার্টির জিলা সভাপতি ধর মহোদয় প্রমুখে প্রাক্তন বর্তমান মঞ্চ উপবিষ্ট প্রাক্তন বিজেপি কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, শ্রদ্ধেয় জনসাধারণ, আজকের থেকে আনন্দের দিন। কারণ এই সরকারের আমলেই আমাকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই, আমাদের এই অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি তারা দিয়েছে। ইলেকট্রিফিকেশন, আমরা ইলেকট্রিক লাইট ট্রেন পেয়েছি, ডাবল লাইন হয়েছে আমাদের। আর সবচেয়ে আনন্দ যে বহুদিন যাবত যে আমাদের একটা ডিমান্ড ছিল সকালে যাওয়া, যদিও বা মিজোরাম থেকে আসুন ট্রেন, কিন্তু প্রতিদিন ভোর 5:30 আমরা একটা ট্রেন পাবো। এবং কলকাতা যাওয়ার সপ্তাহে 3 দিন আমাদের ট্রেন দিয়েছে। আমি সাথে সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো যে রাজধানী এক্সপ্রেস আমাদের হোজাইয়ের মতো জায়গাতে পূর্বে ছিল, কিন্তু কি কারণে সেটা বন্ধ হয়েছে জানি না, আবার তারা দিয়েছে। এই জন্য হোজাই স্টেশনের কর্মকর্তা, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, মোদী মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমরা হোজাই স্টেশনের অভাব অভিযোগ নিয়ে প্রায় আমাদের কাছে আসি,
এমএলএ মহোদয় রয়েছেন, চেয়ারপারসন রয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রয়েছেন, এমএলএ মহোদয় চেয়ারপারসন ওনাদের বক্তব্যে পেশ করেছেন যে এই যে ফ্লাইওভারের মধ্যে যে আপনারা আমাদেরকে 1.5 বছর আগে দিয়েছেন, গতবার পূজার সময় 3টা টিউবলাইট দিয়েছিলেন, তার বন্ধ হতে হতে মনে হয় একটা রয়েছে, কিন্তু কার সম্পত্তি কেউ এখনো অ্যাসার্টেন করতে পারেনি। এটা রেল ডিপার্টমেন্টের লাইন দিবে না হুজাই প্রিন্সিপাল কোর্ট দিবে বা এমএলএ এর আন্ডারে রয়েছে। আরেকটি কথা আমি বলছি আপনাদেরকে, যারা সন্ধ্যা পর যাওয়া আসা করেন তারা দেখতে পাবেন অসামাজিক কাজ সবচেয়ে বেশি এই ফ্লাইওভারের মধ্যে হচ্ছে। প্রতিদিন অসামাজিক কাজ, আমি সেটা বলতে চাই না। 3 নম্বর কথা, ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় এখানে রয়েছেন, ফ্লাইওভারে যখন হুজাই শহরে বৃষ্টিপাত হয় 8-10 দিন কেউ এই 2 পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। সেখানে পর্যন্ত জল থাকে, ফুটপাত বাদ দিয়ে মেইন গাড়ি চলাচলের উপর দিয়ে আমাদেরকে যাতায়াত করতে হয়। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমি এই কথাটা পূর্বে এসএস মহোদয়কে বলেছিলাম, আমি আর কাকে বলবো জানি না, কিন্তু আজকে যখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রয়েছেন এখানে কোনো টাকা পয়সার দরকার নেই, 2-4টা লেবার দিয়ে সেই হোলগুলি রয়েছে যার দ্বারা জল যায় সেগুলিকে খুলে দেন, তবে মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে। মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যানে যদি 2-4টা লেবার পাঠায় হুজাই স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট থ্রুতে, আমার মনে এই অসুবিধাটা দূর হবে। আসতে দুর্গোৎসবে যাতে সাফিসিয়েন্ট লাইট আপনারা ব্যবস্থা করেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ থাকলো। কারণ সাধারণ যাত্রী হিসাবে আমরা যা দুর্ভোগ ভোগ করি সেটা আপনারা হত্যা করেন না। তাই যাই হোক, আজকে আনন্দের দিন। আমরা 3খানা ট্রেন পেয়েছি, কলকাতা যাওয়ার, গুয়াহাটি যাওয়ার, দিল্লি যাওয়ার। এই জন্য আবার পুনরায় রেল ডিপার্টমেন্টকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আজকে হুজাই স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট মহোদয় জড়িয়ে রেলওয়ে স্টাফকে সভার আয়োজন করেছেন। এই জন্য আমি বলেছি অভিনব সভা, এই জাতীয় সভা আগে পরে কিছু হয়নি, কিন্তু বলছি। যাই হোক, এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদেরকে 2-4টি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তা আমি আবার দেখবো যে ফুটপাতের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে লাইন এবং তার সামগ্রিক পরিস্থিতিটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। এই বলে সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ। सर के बहुमूल्य विचारों के लिए मैं उनको सादर आभार प्रकट करता हूँ। आज हम सब उस क्षण के साक्षी होंगे, जब सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हुजाई स्टेशन से गुजरेगी। ट्रेन के आगमन का समय शायद हो रहा है। अतः मैं हमारे प्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय तथा स्टेशन अधीक्षक प्रभारी तथा अन्य उपस्थित सम्मान्य व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे हरी झंडी दिखाने के लिए गुवाहाटी छोर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी से ही विकास की यात्राएं पूरी हो रही हैं, सपने साकार हो रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। धन्यवाद जो हमें आपका साथ मिला, आज एक नया सौगात मिला। धन्यवाद। इसी के साथ ট্ৰেইনটো এতিয়া আহি আছে, আমাৰ ৰাজধানী ট্ৰেইনটো এতিয়া গুৱাহাটীৰ আমাৰ হোজাই ষ্টেচনৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব। ট্ৰেইনটো আহি আছে, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব।
আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া আমি আমাৰ MLA ছাৰে হাৰি ঝাণ্ডি দেখাব আমাৰ হোজাই ষ্টেচনৰ পৰা। আপোনালোকে লাইনত থাকক। कुछ ही समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। আমি কিছু সময়ৰ ভিতৰতে আমি হেৰি কৰিম, আমাৰ হোজাই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমি হাৰি ঝাণ্ডি দেখাম ৰাজধানী আমি ট্ৰেইনটোৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ হোজাই MLA আমাৰ হাৰি ঝাণ্ডি দেখাব। কণ্টেক্ট পিছতে আহি আছে, আমাৰ ট্ৰেইনটো আহি আছে। মানুষগুলো দেখতে আসে না, মানুষগুলো দেখতে আসে না, বন কলর দিতে বুঝলা, সবাই বন করতে পারবে না। অলপ টাইম অপেক্ষা কৰিব। আমাৰ ট্ৰেইনটো আহি আছে হোজাইৰ পৰা হাৰি ঝাণ্ডি দেখাৰ কাৰণে। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব কম টাইমৰ কাৰণে। এইটো হোজাই ৰেলৱে ষ্টেচন হয়। এইটো হোজাই ৰেলৱে ষ্টেচন। আমাৰ ভজনদাই আছে, ভজনদাই অনেশ্বৰ দৰে কণ্টেক্ট পিছতে আহি আছে আমাৰ ৰাজধানী ট্ৰেইনটো। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব। কমেণ্ট কৰি দিয়ে, কমেণ্ট কৰি দিয়ে আমাৰ কমেণ্ট মাৰে দে। কমেণ্ট কৰি দিয়ে, কমেণ্ট মাৰে চাম। मोदी जिंदाबाद कर। এতিয়া ৰাজধানী আহি আছে। আপোনালোকে অকণমান ৱেইট কৰিব পাৰিব, ৱেইট কৰক। কণ্টেক্ট পাছতে সপ্তাহত 3 দিন চলিব এই ট্ৰেইনটো আমাৰ হোজাইৰ পৰা কালকাতালৈকে। দেখা পালোঁ ভিডিঅ' কলটো আমাক কৰা নাই ন। সেইটো চাওক, বাইদেউটো লাইভত আছে।
Ada